Okay, ma'am. Welcome to the good morning. Welcome to our 8th class of computer architecture and organization. So now we are in the 8th class of our computer architecture and organization. So in this class, we are going to discuss about operational codes and the types of instructions, if possible, addressing modes. Okay, now. So in the last class, we have discussed about assembly language programming notations. First of all, we have discussed about RTL, what is meant by RTL. From RTL, we have moved into this concept called assembly language programming notations. So what is the major drawback of RTL? So why we have moved to this assembly language programming notation means in RTL, it is not possible to write or to do any operations on machines. So there are no machine instructions. That means the instructions which are used to perform some operations on machines, those are not present in this particular RTL. For that purpose, we have moved to an assembly language programming. Nowadays, whether it is microprocessor or microcontroller, whether it is 8086, 8085, 8051 microcontroller, PIC, ARM, whatever it may be, or thumb, whatever it may be, we are following this particular assembly language programming only because it is very simple and it is very simple to understand. You can one can easily write the programs. Okay, so now we are moving to the next concept. Okay, the last class we have discussed this slide. Now we are moving to the next slide. So here yeah. So here, what we are going to discuss means opcode and operand. The last class, I have just mentioned what is meant by opcode and what is meant by operand. Okay, every instruction. First of all, what is meant by program? Program is nothing but set of an instructions, isn't it or not? So a program is a set of instructions, and every instruction has two components. One is operational code, which is simply called as opcode, and the other one is operand. Okay, operational code specifies what is the operation you are going to perform. That means whether you are going to perform addition operation or whether you are going to perform some multiplication or subtraction or division, whatever it may be. So operational code specifies what is the operation you are going to perform. Okay, and operand addresses indicates on whom you are going to perform this operation. That means if I want to perform some addition, I need at least two inputs now to perform that operation. So from where you are getting those two inputs, okay, those will be specified by operand address. Okay, for example, if I want to do some subtraction, for that purpose also I need at least two inputs. From where I am getting those two inputs, that will be referred by this operand address. Okay, because the two inputs, they may come from the memory or they may store in the register. Register also one type of memory unit. It's not no doubt about it, but registers are separate and pure memory locations are separate. Okay, so the operand may store in a register or the operand may store in a memory location. Okay, so from where you are getting these operands. Okay, in order to perform addition, you need two operands, isn't it or not? The two may be registers, or one may be register and the other may be memory location. One may be immediate value and the other may be register, like that. Okay, so that is the operand. తెలుగులో మాట్లాడుకుంటే ఆపరేషనల్ కోడ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అది ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెసర్ కో కంట్రోల్ రో దేని వాడుకోనైతే నువ్వు ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకున్నావో దానికి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో రాసేదానికి నీ ఆపరేషనల్ కోడ్ అంటాం. ఎడిషన్ చేయాలనుకో 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ కి అర్థమయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే ఏడిడి. సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలనుకో ఎస్యుబి అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం. అప్పుడు 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ కి అర్థమైంది నేను సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి అని. ఎంయుఎల్ అని ఇస్తే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలని 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ కి అర్థమైంది. నేను మల్టిప్లికేషన్ అని మొత్తం పదం రాయట్లా, ఎడిషన్ అని మొత్తం రాయట్లా. దానికి ఏదో ప్రీడిటర్మైన్ సెట్ అది కనిపెట్టేటప్పుడే ఆ డిజైనర్సే కనిపెట్టి ఉంచుతారు. వాళ్ళు జస్ట్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ మనకి రిలీజ్ చేస్తారు, మనం నేర్చుకొని దాన్ని ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాడుకొని దాన్ని వాడుకోవటమే. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆపరాండ్స్ అంటే ఏంది? ఆపరాండ్స్ ఆపరాండ్ అడ్రస్, ఇది ఆప్కోడ్ పక్కది ఆపరాండ్ అంటాం. ఆపరాండ్ అంటే నువ్వు ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఏదో చేస్తానంటున్నావుగా, ఎవరి మీద చేస్తున్నావు?
ఓకేనా? ఏది చేయాలన్నా నీ దగ్గర ఖచ్చితంగా ఏమి ఉండాలా? యూ నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 ఇన్పుట్స్, ఏదర్ ది సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ ఎడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. లేదు షిఫ్ట్ ఏదో చేయాలంటే అట్లీస్ట్ యూ రిక్వైర్డ్ 1 ఇన్పుట్. ఆ ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? both whether they are coming from registers or whether they are coming from memory address, or one is a register and the other one is memory, or one is an immediate value and the other one is memory. ఎక్కడి నుండి నీకు వస్తున్నాయి అని చెప్పేది ఆపరాండ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపరాండ్ అడ్రస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆప్కోడ్ అండ్ ఆపరాండ్. ఆపరాండ్స్ అంటే అర్థమైంది కదా? సో బికాస్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ we are going to discuss about different classification of instruction based on operands. Okay, that's why I am giving this much clarity. Okay, so now we are moving to the next slide. See here, instructions classification based on number of operands. Just now we have discussed what is meant by an operand, isn't it or not? So based on number of operands, there are various types of classifications of instructions are present. So this instruction classification is purely based on number of operands that are present. ఎన్ని ఆపరాండ్స్ నీకు ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి మనకి ఇది 3 రకాలుగా క్లాసిఫికేషన్ జరుగుతుంది. ఏంటది అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ 3 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ 2 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్, థర్డ్ వన్ ఈస్ 1 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ 0 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. 3 అడ్రస్, 2 అడ్రస్, 1 అడ్రస్, 0 అడ్రస్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇందాక స్లైడ్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాగా, ఇదిగో ఇదేగా ఆపరాండ్ అడ్రస్ అంటే. ఇక్కడ ఆపరాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉందా, 2 ఉన్నాయా, 3 ఉన్నాయా, అసలు ఆపరాండ్సే లేకుండా ఆప్ కోడ్ ఊరికే ఉందా అనే దాన్ని బట్టి దేర్ ఆర్ 4 different types of classifications. What are they? 3 address instruction, 2 address instruction, 1 address instruction, 0 address instruction. Now we are going to discuss one by one with their examples. Okay, so first one is 3 address instruction. Okay, so here the name itself indicates that there should be 3 operands, isn't it or not? Here if you observe the first example, so this is the syntax. What is the syntax? First one is operation. Operation అనేది ఎవరు చూసుకుంటారు? ఆప్ కోడ్ will take care of that particular operation. Okay, if I want to perform any addition, then the particular opcode for doing the addition in 8086 is ADD. For performing subtraction, it is nothing but SUB. So if you observe here, the first one is operation. That means on which we are going to perform this operation. Okay, so sorry, operation means what is the operation we are going to perform. Okay, ikkaduna ee 3 address, 2 address, 1 address unnai kada, daniki operation tho sambandham em ledu. Here we are going to concentrate only on number of operands that are present. Number of operands that are present. For example, consider here I have given one instruction, add d comma e comma f. Ikkada chudandamma, add is an opcode, d e f are operands. Idi operational code. Addition cheyadaniki nenu idi add అని రాసుకున్నా. ఎవరికి మధ్య చేయాలి? d e f. అయితే ఈ 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో మనకి కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటది అంటే, ఫస్ట్ 2 యాడ్ అయ్యి, అంటే d and e are going to get added and the result is going to be stored in the third one. అంటే ఇక్కడ థర్డ్ ఎవరు ఉన్నారమ్మా? f. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఏం జరిగింది? d and e అనే d లో ఉన్న వాల్యూ, e లో ఉన్న వాల్యూ యాడ్ అయ్యి ఆ రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? f లో స్టోర్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఆపరాండ్స్ ఉన్నాయంటే, we are having d, e and f. We are having 3 operands which were referred as d, e and f. Okay, okay, so that is about this one anamata. Okay, next one. So what is the advantage of this particular one? What is the advantage of having these 3 address instruction? Means here what is the main advantage? Means in single instruction itself you can perform multiple number of operations.
అంటే మనం గనక 3 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, తక్కువ స్టెప్స్ లో నీకు ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. యూ కెన్ కంప్లీట్ ద గివెన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ వెన్ యూ గో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ 3 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఎవరెవరికి మధ్య ఎడిషన్ జరగాలి, వచ్చిన ఆన్సర్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలనేది డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం. 2 అడ్రస్ లో అయితే వచ్చింది వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళ స్టోర్ అయింది, అక్కడ నుండి నీకు నచ్చినోడికి పంపించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో మీకు చెప్తాను, ఓకేనా? ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎడిషన్ జరిగిద్ది, వచ్చింది ఇంకో చోట స్టోర్ అయిపోయింది. సో దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. The given program is going to be completed in less number of steps, which is very advantage. So that is the main advantage of this 3 address instruction. Is it clear? So 3 address instruction valla main advantage endante single instruction can perform the complete operation. ikkada meer observe cheste illiddari madhya addition jarigindi, answer ochindi, answer ekkadaithe store avvalanunkunnao akkada store ayipotundi. idantha oka instruction lone jarugutundi, okay na? నెక్స్ట్ బట్ డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే చూడమ్మా, మనకి ఒక మెమరీ లొకేషన్ మహా అయితే 8086 లో 16 బిట్టే. ఎంత మెమరీ లొకేషన్ సైజు? 16 బిట్టే. ఇంత పెద్ద ఇన్స్ట్రక్షన్ 16 బిట్ లో స్టోర్ అవటం అంటే కుదరదు. అసలు 8051 అయితే ద వర్డ్ సైజ్ ఈజ్ ఓన్లీ 8 బిట్. ఇక్కడ ఏదో వర్డ్ లొకేషన్ అన్నారు కదా, 8051 ద వర్డ్ లొకేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ 8 బిట్. In 8086 the old location is only 16 bit. That means in 8086 you can store only 16 bit of data. But ఇంత పెద్ద ఇన్స్ట్రక్షన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎడిషన్, దాని రిజల్ట్ ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి అంటే అంత ప్లేస్ మన దగ్గర ఉండదు, అంత ప్లేస్ దీనిలో ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. Okay, but coming to the advantage, you can complete the given program in less number of steps, which is very advantage. Okay, so due to this drawback we are moving to the next instruction set, that is 2 address instruction. 2 address instruction. So okay, yeah, now we are going to discuss about 2 address instruction. Okay, see in this 2 address instruction, so what is the syntax? Means operation source comma destination. Okay, very well and good. ఇక్కడ కూడా ఇందాక దానికి దీనికి పెద్దగా ఏం తేడా లేదుగా. ఆపరేషన్ source 1 comma source 2 comma destination, అక్కడ దానికి దీనికి తేడా ఏంది? ఆపరేషన్ there are 2 sources and 1 destination, but coming to here we are having only 1 source and 1 destination. For example, if I write ఈ రెండింటి పక్కన పెడితే ముందు ఇక్కడికి రండమ్మా, if I consider this as an example, add d comma f. Okay, add d comma f. Here so 1 minute, select yeah, here if you observe here, I have what the instruction I have given, add d comma f, add d comma f. So what does it mean? Okay, add d comma f. So ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మామూలుగా అయితే d కి f కి మధ్య ఎడిషన్ జరిగేది. సో ఇందాక దానికి దీనికి ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. ఇందాక స్లైడ్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్, yeah, if you observe here, so add d comma e comma f అని ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? d కి e కి మధ్య ఎడిషన్ జరిగింది, and the obtained result is stored in the f register. Isn't it or not? అదే ఇందా మనం మాట్లాడుకున్నాం. అక్కడ ఎవరెవరికి మధ్య ఎడిషన్ జరగాలో జరిగిద్ది, వచ్చింది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలనుకుంటే అక్కడ స్టోర్ అయింది. బట్ కమింగ్ టు హియర్ 2 address instruction, we are left with only 2 operands. We are left with only 2 operands. మనకి ఇక్కడ 2 operands మాత్రమే ఉండాలి.
వాటి మధ్య మాత్రమే ఆపరేషన్ జరగాల. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యాడ్ డి కామా ఎఫ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏం జరగాలి, కి ఎఫ్ కి మధ్య ఎడిషన్ జరగాలి. వచ్చే రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో చూడమ్మా, ఆ రెండు ఆపరాండ్స్ లో ఒక ఆపరాండ్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. కానీ మన డిసైడ్ లొకేషన్ అది కాదు. నాది ఇందాకట్లానే కి ఎఫ్ కి మధ్య ఎడిషన్ జరిగి అది జీలోనో లేదంటే ఏలోనో స్టోర్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి రెండు ఆపరాండ్స్ వరకే పాసిబిలిటీ. నువ్వు ఎడిషన్ చేయాలన్నా రెండు ఆపరాండ్లు ఖచ్చితంగా కావాలి. అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎడిషన్ జరిగి వాళ్ళలోనే ఒకటి దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది. ఎవరి దగ్గర స్టోర్ అవ్వాలి అంటే ఎవరైతే ముందు రాయబడ్డారో, ఆప్ కోడ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఎవడైతే రాయబడ్డాడో వాడి దగ్గరే వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎడిషన్ జరిగితే ఏదో రిజల్ట్ వచ్చింది కదా, ఆ రిజల్ట్ వీళ్ళిద్దరికి మధ్య ఎడిషన్ జరిగి ఆ రిజల్ట్ వీడి దగ్గర స్టోర్ అయింది. అక్కడ నుండి నీకు ఎవరికైతే నువ్వు పంపిద్దాం అనుకుంటున్నావో, అంటే జికి పంపిద్దాం అనుకుంటున్నావో ఏకి పంపిద్దాం అనుకుంటున్నావో వచ్చిన ఆన్సర్ ని వాళ్ళకి నువ్వు పంపించుకోవాలి. ఎలా పంపించుకుంటావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇదిగోండి, వాళ్ళకి ఎవరికైనా పంపించాలంటే ఇదిగో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాడుకోవాలి, ఎంఓవిఈ ఈ కామా ఎఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిలో స్టోర్ అయింది అన్నాం కదా, అప్పుడు ఎంఓవిఈ అని చెప్పి ఏం రాయాలి, మనం ఈలో పంపించుకోవాలనుకో ఈ కామా డి, ఈ కామా డి. అప్పుడు ఏమైంది, ఇదిగో ఇలా జరిగింది. ఇప్పుడు ఇది చూడమ్మా, ఎంఓవిఈ ఈ కామా ఎఫ్ అంటే ఏం జరిగింది, ఎఫ్ లో ఉన్న వాల్యూ ఈలోకి వచ్చింది. ఎందుకు అంటే దీని సింటాక్స్ ఏంటి, మూవ్ స్పేస్ సోర్స్ కామా డెస్టినేషన్. ఓకే చూస్తాను ఒకసారి ఇది. ఇక్కడ చూడండి, మూవ్ ఈ కామా ఎఫ్ అంటే ఈ సెకండ్ ఉంది చూసారా, డెస్టినేషన్ కామా సోర్స్ అమ్మా, ఇది పొరపాటున పడింది. మూవ్ స్పేస్ డెస్టినేషన్ కామా సోర్స్, ఈ ఎఫ్ లో ఉన్నది ఈలోకి వచ్చింది. సిమిలర్ గా ఎంఓవిఈ డి కామా ఎఫ్ అన్నాను అంటే ఏమవుతుంది, ఎఫ్ లో ఉన్నది డిలోకి వచ్చింది. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, if you want to do an addition between D and F, and if you want to move the result to E, if you want to move the result to E, అలాంటప్పుడు ఇక్కడ నీకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మొత్తం ఆపరేషన్ జరగట్లా. నువ్వు యాడ్ డి కామా ఎఫ్ అంటే కి ఎఫ్ కి మధ్య ఎడిషన్ జరుగుతుంది అంతే, రిజల్ట్ డిలోనే స్టోర్ అవుతుంది. మళ్ళీ నువ్వు దాన్ని ఈలో మూవ్ చేయాలంటే మూవ్ ఈ కామా డి అని ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. మూవ్ ఈ కామా డి. 1 minute, ఇది ఒకసారి నేను మార్కర్ చూద్దామని వస్తుంది కదా, 8. ఓకే వాటర్. ఓకే మూవ్ డి కామా ఈ అని ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, బట్ దీస్ విల్ ఫిట్ ఇన్ ద అవైలబుల్ మెమరీ లొకేషన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద టు అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. This is the to address instruction. So the advancement of to address instruction is a single address instruction. Next we are going to do so here. So after to address instruction we are having okay. So after to address instruction, one second. Okay. Okay, now we are moving to one address instruction. So now we are moving to one address instruction. So what is mean by one address instruction? As the name itself indicates that we are having only one operand. Okay, there is only one operand. Mari chonama ipudu mana edaina arithmetical operation perform cheyalante you need at least two values. That means you need at least two input values in order to perform either arithmetical addition, subtraction, multiplication, division,
వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అయితే షిఫ్టింగ్ కానీ రొటేటింగ్ కానీ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటే సరిపోయేది, కానీ ఫర్ ద రెస్ట్ యూ నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, మరి 1 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసుకొని కూడా నేను ఇందాక చెప్పిన అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అని నువ్వు పర్ఫామ్ చేయాలి. లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఎండ్ ఆపరేషన్, ఆర్, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్, నాట్, ఇలాంటివన్నీ. ఎండ్, ఆర్, నాట్ ఇవన్నీ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కింద వస్తాయి. ఎందుకంటే ఎండ్ గేట్, ఆర్ గేట్, నాట్ ప్లస్ ఎండ్ గేట్, ఆర్ గేట్, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్, దీస్ ఆర్ లాజికల్ గేట్స్ కదా. సో లాజికల్ ఎండ్ చేయాలన్నా, ఆర్ చేయాలన్నా, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ చేయాలన్నా యూ నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 ఇన్పుట్స్ దేర్ ఆల్సో. ఇజంట్ ఇట్ అన్న? సో మరి అలాంటప్పుడు నేను ఇక్కడేమో 1 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 ఆపరాండ్. ఇన్ దిస్ టైప్ either a source or destination operand is mentioned in the instruction. నీకు ఒక్కదాన్నే ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. మరి నువ్వు ఏ ఆపరేషన్ చేయాలన్నా మినిమం 2 వాల్యూస్ కావాలి. మరి ఇంకో వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ద అదర్ వాల్యూ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద అక్యుములేటర్. వాట్ ఈస్ ఇట్? అక్యుములేటర్. అమ్మా, అక్యుములేటర్ అనేది ప్రాసెసర్ లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేసింది. అక్యుములేటర్ is also called as CPU register. Accumulator is also called as CPU register. అది CPU ని అంటి పట్టుకొని ఉండటం వల్ల అక్యుములేటర్ ని మనం ఏమంటాం అంటే CPU రిజిస్టర్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా? సో మనకి 2 ఇన్పుట్స్ లో ఒక ఇన్పుట్ ఇలా ఏ అక్యుములేటర్ ఇంకొకటి దగ్గర నుండి రావాలి. అది నీకు ఆపరాండ్ లో మెన్షన్ చేయబడి ఉండదు. జనరల్ గా అక్యుములేటర్ ని ఏ రిజిస్టర్ తో, ఏ అనే దాంతో ఇండికేట్ చేస్తారు. దాన్ని CPU రిజిస్టర్ అని అంటారు. అది CPU ని అంటిపెట్టుకొని ఉంటుంది, పర్సనల్ సెక్రటరీ లాగా. ఓకేనా? అది మీకు 8086, 8051 మైక్రో ప్రాసెసర్ లో కానీ కంట్రోలర్స్ లో కానీ కనపడుద్ది. ఓకే, అది మనకి 2 ఇన్పుట్స్ ఇక్కడ ఇస్తాం కదా. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ బి అని ఇచ్చారు, అవునా కదా? సో యాడ్ బి అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ నేను ఎడిషన్ చేయాలంటే నాకు అట్లీస్ట్ 2 ఇన్పుట్స్ కావాలని చెప్పానా? బట్ ఐ హావ్ గివెన్ ఓన్లీ 1 ఇన్పుట్, దట్ ఈస్ బి. From where I am going to get the second input means here the other input is coming from accumulator, which will be represented with A. So one of the input is coming from accumulator. It is adding with the B register. We are going to get the output, which is again being stored in the B register. Okay. Here also. సో మనం ఎడిషన్ ఆపరేషన్స్ ఏమేం చేయాలంటే 2 ఇన్పుట్స్, ఒక ఇన్పుట్ అక్కడ నుండి వచ్చింది. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సి ఐ హావ్ రిటర్న్ లోడ్, స్టోర్ అని 2 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. వీటి గురించి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇవి ఎక్కడైనా ఉపయోగపడతాయి. MPMC 8051 వేరెవరి. లోడింగ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు ఇల్లు మారదాం అనుకుంటున్నారు. ఓకేనా? మీది రెంటెడ్ హౌస్, ఇల్లు మారదాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మీ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్ అంతా మీరు తెచ్చుకున్న లారీలో లోడ్ చేయాలి. అదేగా చేసేది. లోడ్ చేయండి ట్రక్ లో అంటాడుగా. ట్రక్ లో లోడ్ చేయడం అంటే ఏంటి? మీ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్ అంతా తీసుకుపోయి ఆ ట్రక్ లో పెడతాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ ఆపరేషన్. మీ ఇల్లు అంటే ఒక స్టోరేజ్ డివైజేగా. ఇజంట్ ఇట్ అన్నాడు? మన ఇంట్లో ఏముంటాయి? మీ సామాన్లు, బీరువాలో మీ డబ్బులు, మీ ఇంట్లో డాక్యుమెంట్, నీ బట్టలు అయ్యేగుండేది. అంటే వాట్ యు ఆర్ అది ఏ పర్పస్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నాం? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ స్టోరేజ్ పర్పస్. స్టోరేజ్ పర్పస్ అంటే మనకు టెక్నికల్ గా ఇక్కడ ఏంటి? మెమరీ. ఓకే, సో లోడ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద మెమరీ. మీ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్ తీసుకుని ఆడబడేస్తున్నాం లారీలో. లారీ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? రిజిస్టర్. లారీ హియర్ రిజిస్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అక్కడ నుండి నువ్వు ఏం చేయాలి? ఆ రిజిస్టర్ ఏం చేసింది? క్యారీ చేస్తాయి డేటాని. సో ఆ లారీలో, ఆ ట్రక్ లో నువ్వు ఆ లోడ్ అంతా తీసుకుంటావు. నువ్వు కొత్త ఇల్లు ఎక్కడికైతే ఉన్నావో ఆడికి మారుతావు. అక్కడ ఏం చేస్తారు దాన్ని అంటే ఆ లారీలో ఉన్న సామాన్ అంతా తీసుకొని ఇంట్లో భద్రపరుస్తారు. భద్రపరచడాన్ని ఏమంటాం? విల్ కాల్ ఇట్ as స్టోర్. ఓకే, సో హియర్ we are having load and store instructions. లోడింగ్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఇల్లు మారేటప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్ అంతా ట్రక్ లో పడేస్తాం. అంటే హియర్ ద డేటా ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ లొకేషన్ ఇంటూ ఏ రిజిస్టర్. లారీ ఈజ్ ఏ రిజిస్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అక్కడ నుండి నీ కొత్త ఇంటి దాకా లారీ వెళ్ళింది. స్టోరింగ్ మీన్స్
ఆ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ట్రక్ లో ఉన్నదంతా కూడా తీసుకుపోయి మీ ఇంట్లో పెట్టుకుంటావు. సో store means taking the data from the register and storing in a memory location. Storing in a memory location. That is mean by load and store. మా ఇక్కడ ఒక్కసారి ఇన్స్ట్రక్షన్ చూడండి. యాడ్ బి అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను ఇచ్చా. ఎడిషన్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ 2 inputs, బట్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ఓన్లీ 1 input హియర్. మరి ఇంకో ఇన్పుట్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అంటే అక్యూములేటర్ నుండి వస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ ఒక్కసారి చూస్తే ఏ ప్లస్ బి అనేది జరుగుతున్నాయి. రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందమ్మా? B లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లోడ్ బి. లోడింగ్ అంటే నేను చెప్పా ఎక్కడో ఉన్నదాన్ని తీసుకుపోయి రిజిస్టర్ లో పెట్టడం. హియర్ డి ఈజ్ ఎ రిజిస్టర్. సారీ, హియర్ డి ఈజ్ ద మెమరీ లొకేషన్. మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన దానిలో చూడండి ఎగ్జాంపుల్ లో నేను ఏం చెప్పాను, ఇది ఎలా ఉంది? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఉందిగా. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో అది ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? మెమరీ లొకేషన్. ఓకే, ద మెమరీ లొకేషన్స్ విల్ బి ఇండికేటెడ్ బై స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. మిగతావైతే ఇదిగో ఇలా మామూలు బ్రాకెట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే రిజిస్టర్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అని అర్థం. మెమరీ లొకేషన్స్ ని మాత్రం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లోనే రిప్రజెంట్ చేస్తారు నేను చూపిస్తున్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ లోడ్ డి అనే నేను ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చా. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే డి అనేది ఒక మెమరీ లొకేషన్. ఈ ఇంట్లో సామాన్లు సర్దండి, ఈ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లు లోడ్ చేయండి అంటాడు. ఆ ఇల్లు అని చూపిస్తాం చూసారా, ఆ ఇల్లే ఒక మెమరీ లొకేషన్. అంతే కదా, మీ ఇంట్లో మెమరీ లొకేషనేగా. దాని లోపల ఉన్న సామాన్లు తీసుకొచ్చి దేనిలో వేయాలి? లారీలో. లారీ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? ఒక రిజిస్టర్. హియర్ హూ ఇస్ ద రిజిస్టర్? అక్యూములేటర్ ఇస్ ద రిజిస్టర్. సో మీరు లోడ్ డి అంటే ఈ పర్టికులర్ అడ్రస్ లో ఉన్న, ఇక్కడ డి అనేది ఒక 1000 అని చెప్పా అనుకో, అది దాని అడ్రస్. ఇప్పుడు మా ఇల్లు అని చెప్పినప్పుడు నేను పలానా డోర్ నెంబర్ చెప్తా, ఆ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్ తీయాలి. అంతేగాని ఇల్లు తీయరుగా. ఇల్లుని ఎప్పుడైనా తీయడం చూసారా? అవసరం కూడా లేదు కదా. నువ్వు ఇల్లు మారుతున్నావు, ఇల్లు తీసుకొని ఒక చోట ఇంకో చోటుకి పెడతావా? పెట్టాం కదా, ఇంట్లో ఉన్న సామానే కదా. సో డి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మెమరీ లొకేషన్. యూ నీడ్ టు టేక్ ద డేటా ఫ్రమ్ దట్ మెమరీ లొకేషన్. మీ ఇంట్లో ఉన్న సామాను తీయాలి, తీసి ఎక్కడ పెట్టుకోవాలా? లారీలో. లారీ పేరేంటి? అక్యూములేటర్. క్లియరా? నెక్స్ట్ యాడ్ ఈ. ఓకే, ఇక్కడ రెండింటి మధ్య ఎడిషన్ జరుగుతుంది, బట్ నేను ఒకదాన్నే ఇచ్చా. ఇందాకటి కాన్సెప్టే. ఎక్కడ నుండి వచ్చింది అది? అక్యూములేటర్ నుండి ఒక ఇన్పుట్ వచ్చింది, ఇంకోటి ఈతో యాడ్ అయింది, మళ్ళీ అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? అక్యూములేటర్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టోర్ ఎఫ్. ఇది ఎడిషన్ జరిగిపోయింది కదమ్మా. స్టోర్ ఎఫ్. ఎఫ్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఎఫ్ అనేది ఏంది? ఒక మెమరీ లొకేషన్. ఎందుకంటే స్టోరింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో పెడతాం, ఇల్లు అనేది ఒక అడ్రస్ అంతే కదా, దాని లోపల స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో స్టోర్ ఎఫ్ అంటే ఎక్కడి నుండి వచ్చింది స్టోర్ అయింది అంటే, మనం ఏదైతే రిజిస్టర్ మెన్షన్ చేస్తామో ఆ మెన్షన్ చేసిన రిజిస్టర్ లో ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం స్టోర్ ఎఫ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చా. నేను ఇస్తుంది ఒక్క ఆపరాండే, కానీ మనకి ఎక్కడ నుండి ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది? అక్యూములేటర్ అనే రిజిస్టర్ లో ఇందాక స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. క్లియర్ కాన్సెప్ట్? ఓకే, ఇందాక ఇదిగో ఈ రెండు చూడమ్మా, లోడ్ డి స్టోర్ ఎఫ్ అన్నాం అనుకో, దాని మీనింగ్ ఏంటి? డి అనేది నీ పాతిల్లు, పాతింట్లో ఉన్న సామాన్ అంతా తీసుకుపోయి అక్యూములేటర్ అనేది లారీలో వేసావు. అది ఆ లారీ ఆడ తిరిగి ఏడదాకా వచ్చింది. ఏడదాకా వచ్చినాక ఏం చేసావు? ఇది నీ కొత్త ఇల్లు, ఎఫ్ అనేది నీ కొత్త ఇల్లు అడ్రస్, దానిలో స్టోర్ చేసేసాం. అయిపోయిందా కాన్సెప్ట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వన్ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఆపరాండ్. ఓకే, అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆపరాండ్. ఆపరాండ్ అనేది స్పెషల్ గా లేని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. those will be referred as zero address instructions. So idenni yeah, this is one address and this is zero address instruction. Here if you observe clearly what he has mentioned, there won't be any operands. Location of all operands are defined implicitly. ఇంప్లిసిట్లీ అంటే ఆప్ కోడ్ లోనే చెప్పబడి ఉంటాయి. ఆపరాండ్ కి సెపరేట్ గా ఏమీ ఉండవు. దాన్నే జీరో అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటాం. దేర్ ఈస్ నో సెపరేట్ ఆపరాండ్ ఫర్ ఎ జీరో అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. A zero address instruction implies that the absolute address of the operand is held in the special registers that are automatically incremented or decremented to the point to locate on the top. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? అబ్సల్యూట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఆపరాండ్. ఆపరాండ్ యొక్క అబ్సల్యూట్ అడ్రస్ అనేది ఎక్కడ ఉందంట? ఈజ్ హెల్డ్ ఇన్ ఏ స్పెషల్ రిజిస్టర్. ఎక్కడ ఉండిద్దంట? ఒక స్పెషల్ రిజిస్టర్ లో ఉండిద్ది. దట్ ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రిమెంటెడ్ ఆర్ డిక్రిమెంటెడ్.
ఆ స్పెషల్ రిజిస్టర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రిమెంట్ గానీ డిక్రిమెంట్ గానీ అయ్యింది. ఓకే, సో చూడమ్మా, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ జీరో అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. చూడండి, ఇక్కడ పుష్ ఏ అని విడిగా ఉంది, అది అలా విడిగా ఉండదు. ఇక్కడ మనకి చెప్పడం కోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. పుష్ ఏ అంతా ఒకే ఇన్స్ట్రక్షన్. అక్కడ ఆప్ కోడే ఉంది, పక్కన ఆపరాండ్ ఏం లేదు. పాప్ బి, పిఓపిబి అని ఉంది. పాప్ బి, అక్కడ మనకి ఏమైనా ఆపరాండ్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవు కదా. నెక్స్ట్ పుష్ సి, పుష్ డి. ఓకే, ఇలా ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటాం అంటే జీరో అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఏంటది? జీరో అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నెక్స్ట్ we will discuss in the next class.